اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے موت سے۔ میری پر نانی کی بیٹی کی موت سے۔ ایک ایسی موت جس نے ایک ایسی کہانی ہمارے سامنے کھول کے رکھ دی، جس کو سننے کے بعد، جس کو دیکھنے کے بعد ہم سب حیران و پریشان ہو گئے۔ اس موت سے جڑی ایک ایسی سچائی کی کہانی جسے ہم سے کئی سال چھپایا گیا۔ دسمبر کی ایک سرد رات تھی اور ہمیں خبر ملتی ہے کہ ہماری پر نانی کی بیٹی یعنی ہماری نانی کی بہن، ان کا سوتے سوتے انتقال ہو گیا۔ عمر میں وہ اچھی خاصی ادھیڑ عمر تھی۔ ہم اپنی فیملی کے ساتھ فوراً ان کے گھر پہنچ گئے۔ یہ پنڈی سے تھوڑا سا آگے کی طرف ایک علاقہ ہے، ادھر ان کی رہائش تھی۔ جب ہم پہنچے تو محلے والے اور مزید رشتہ دار بھی اس وقت تک پہنچ چکے تھے۔ سوگ کا سما تھا، ہر آنکھ میں سے آنسو ٹپک رہا تھا۔ ہر کوئی ہماری ان پر نانی کی بیٹی سے بہت زیادہ قریبی تھا۔ ان کی پرسنالٹی بھی کچھ اس طرح کی تھی جس سے لوگ بڑے متاثر ہوتے تھے۔ ہم نے اپنی گاڑی پارک کی اور گھر کی طرف بڑھنے لگے۔ ان کا گھر 3 منزلہ تھا۔ ارد گرد اور مکانات نہیں تھے۔ کچھ جگہ پہ جھاڑیاں تھی، کچھ جگہ گندگی تھی، کچھ جگہ خالی پلاٹ تھے۔ چند فاصلوں پر چھوٹے چھوٹے اور مزید مکانات بنے ہوئے تھے۔ ان سب چیزوں کو اگنور کرتے ہوئے ہم اپنی فیملی کے ساتھ اس گھر میں داخل ہوتے ہیں جہاں پہ ہمیں معلوم ہے کہ ایک میت رکھی ہوئی ہے۔ اس وقت تک ہماری نانی کی بہن کی میت کو ہسپتال لے جایا گیا۔ پتہ یہ چلا کہ سوتے سوتے ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے لیے ان کو ہسپتال شفٹ کرنا پڑا اور ہسپتال ہی سے پھر ان کو سرد خانے رکھ دیا گیا، کیونکہ اگلی صبح ان کی تدفین کا انتظام کیا گیا تھا۔ تو ہمیں نہ چاہتے ہوئے بھی وہ رات ان کی اسی گھر میں گزارنی تھی۔ بچپن میں بھی ہم ان کے اس مکان میں جایا کرتے تھے۔ یہ وہ مکان تھا جہاں پہ وہ بہت کم رہیں۔ زیادہ تر ٹائم ان کا پنڈی کے اپنے اس گھر میں رہا جہاں پہ ان کے بال بچے اور گھر والے رہا کرتے تھے۔ یہ وہ مکان تھا جو ان کے پشتوں سے چلا آ رہا تھا۔ ادھر وہ کبھی کبھار گرمیوں کی چھٹیوں پہ یا سردیوں کی چھٹیوں میں آ جایا کرتی تھی، لیکن جب سے ان کی طبیعت خراب تھی وہ اسی مکان میں شفٹ ہو گئی تھی۔ ہم نے کئی ساری کہانیاں سن رکھی تھیں اس حویلی کے بارے میں، یا پھر یہ سمجھیے اپنی ان پر نانی کی بیٹی کے بارے میں۔ اکثر لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ وہ رات گئے چھت پہ دکھتی تھیں، باتیں کرتی ہوئی، قہقہے لگاتی ہوئی، ہنستی ہوئی، لیکن غور کرنے پہ یہ پتہ چلتا کہ ان کے علاوہ چھت پر کوئی نہیں۔ پھر اکثر لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ عمر کی وجہ سے شاید ان کا دماغی توازن کھو بیٹھی ہیں وہ، جس کی وجہ سے وہ عجیب و غریب حرکتیں کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، جیسے رات گئے گھر کے ایک کونے میں جا کے چپ چاپ بیٹھ جانا،
आसमान की तरफ देखते रहना और कई घंटों तक देखते रहना। पूछने पे फिर पता ये चलता कि वो तो सो रही थी। जब उनको उठाया जाता तो वो हड़बड़ा के उठती कि मैं इस जगह कैसे आ गई, मैं तो अपने कमरे में सो रही थी। अक्सर जो मुलाजिम थे उस हवेली के, उनका ये कहना था कि इनके कमरे से बातें करने की आवाजें आती हैं, लेकिन वो बातें किससे हो रही होती हैं, कौन कर रहा होता है, वो दिखाई नहीं देता। कई सारे मोहल्ले वालों का ये कहना था कि ये हवेली ही और इस हवेली से ताल्लुक रखने वाली कहानियां ही कुछ इस नौइयत की हैं कि जिससे शक होता है कि ये हवेली पजेस्ड है, हॉन्टेड है, या फिर इधर और कोई मखलूकात रहा करती हैं। लेकिन साल दर साल जब हमारी नानी की बहन उस घर में रहती तो हमारे कई सारे रिश्तेदार जाते, जो हफ्ता दो हफ्ता उनके साथ रहते, और उनके सामने कभी कोई ऐसे वाकयात पेश नहीं आते जैसे कि शुरू में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। लेकिन सबका ये मानना जरूर था कि कुछ पुरस्कारियत है इस हवेली में, इस जगह पे, इस जमीन पे, और स्पेशली रात के बाद ऐसा लगता है कि कोई मौजूद है, किसी की प्रेजेंस फील होती है, कोई वहां इंसानों के अलावा भी होता है। खैर, ये सारी कहानियों के पोटले के साथ, इन सारी यादों के साथ हम लोगों ने फैसला किया कि अपनी फैमिली के साथ उसी हवेली में उस रात को बसर करें, ताकि सुबह सवेरे ज़ोहर की नमाज के बाद हम तदफीन में शामिल हो सकें, नमाज जनाजा पढ़ सकें। उस वक्त तक काफ़ी देर हो चुकी थी, तकरीबन रात के 2 या 3 बजे का वक्त था। हल्के हल्के करके जो बाकी मेहमान थे वो अपने घरों की तरफ रुख कर बैठे, जो मोहल्लेदार थे वो अपने घर चले गए, बहुत ही करीबी रिश्तेदार उस हवेली में रह गए। मैं अपने बहन भाइयों, अपनी वालदा के साथ हवेली के एक कोने वाले हिस्से में, जहां पे एक पुराने तर्ज का कमरा बना हुआ था, वहां जाके ठहर गया। हमारी वालदा ने भी ये कहानियां सुन रखी थी और माँ होने के नाते उन्होंने हमें तनबीह की थी कि कहीं भी किसी भी तरीके में कोई भी वजह हो, कमरे से बाहर मत निकलना। शायद ये उनका खौफ था या आने वाली मुसीबत के बारे में वो जानती थी। हमें उस वक्त तक इसके बारे में ज्यादा इल्म नहीं था। अब हुआ ये कि रात के 3:30 या 4 बजे का वक्त था। तमाम लोग अपने अपने कमरों में जा चुके थे, सब लोग सो चुके थे, सोने वाली हालत में आ चुके थे। मुलाजिम घर के उस हिस्से की तरफ जाके बैठ चुके थे जहां पे उनके कमरे बने हुए थे। मैं अपने उसी कमरे में अपने बहन भाइयों के साथ मौजूद था। हम बहन भाई ये आपस में गुफ्तगू कर रहे थे कि क्या ये बात दुरुस्त है कि ये हवेली हॉन्टेड है, क्या यहाँ पे कोई चुड़ैल रहती है, क्या कोई भूत है, कोई सर कटा है। और इस तरह की गुफ्तगू में मसरूफ थे कि अचानक से हमें ऊपर वाली मंजिल से जोरदार किसी के रोने की आवाज आई। वो आवाज इतनी खौफनाक और इतनी दर्दनाक थी कि हम एक सेकंड के लिए सहम गए। बातें करते करते एकदम से खामोशी हो गई। ऐसा लगा कि वक्त रुक गया हो। जितना भी हल्का पुल्का शोर हमें उस हवेली से आ रहा था, वो ऐसा लगा कि जैसे बिल्कुल ही सांप सूख गया हो। वो आवाज उस हवेली की उस मंजिल के उस कमरे से आ रही थी जहां पे हमारी वो नानी की बहन रहा करती थी, जहां उनकी आखिरी आरामगाह कही जाती थी। और ये आवाज इतनी जोरदार थी
کہ کمرے میں موجود تمام لوگوں نے اس کو بآواز بلند سنا. یہ نہیں کہ کسی ایک کا وہم ہو. یہاں تک کہ ہماری والدہ اور ہمارے اسی کمرے میں ہماری چاچی جو ساتھ سو رہی تھی انہوں نے بھی یہ آواز سنی. پہلے تو شروع میں یہ لگا کہ شاید نانی کی بہن کی کوئی فیملی ممبر ہیں، جیسا کہ اکثر ہوتا ہے کہ وہ اپنی والدہ کو یاد کر کے رو رہی ہوں، یا ان کے کوئی بیٹے ہوں یا بیٹی ہو. یہ سوچ کر ہمیں تھوڑی سی تسلی ہو گئی. ابھی چند سیکنڈ ہی گزرے تھے کہ پھر سے ایک زوردار چیخنے کی آواز آئی اور ساتھ ساتھ چیزیں ٹوٹنے کی آوازیں آنا شروع ہوئی. اب ایسا ہو گیا ماحول جیسے خوف طاری ہو گیا ہو. چاروں طرف اندھیرا. ہم حویلی کے اس کونے پہ جہاں پہ اور کوئی نہیں ہے، اور آوازیں آ رہی ہیں حویلی کی پہلی منزل کے اس کمرے سے جہاں پہ ہماری نانی کی بہن رہا کرتی تھی. آخری آوازیں کس کی تھی؟ کون اس طریقے سے رو رہا تھا؟ یہ چند سوالات ہم سب میں اجاگر ہوئے. ڈرتے ڈرتے ہم نے اپنے اس کمرے کی کھڑکی کو کھولا دیکھنے کے لیے کہ آخر باہر معاملہ کیا ہے. جب کھڑکی کا چوپٹ کھولا تو باہر بالکل سناٹا پایا. ہمارے اس کمرے کے باہر ایک چھوٹا سا صحن بنا ہوا تھا اور اس صحن سے ایک سیڑھی جا رہی تھی جو کہ پہلی منزل کی طرف جا رہی تھی، جہاں سے اس کمرے کا راستہ تھا. جب اتنا شور شرابہ ہوا، رونے کی آواز آئی، چیخنے کی آواز آئی، دھاڑنے کی آواز آئی، تو ہمیں یہ لگا کہ شاید اور بھی گھر والوں کو یہ آواز سنائی دی ہوگی اور اس آواز کے بعد وہ لوگ اپنے کمروں سے باہر نکلیں گے اور پھر جا کر دیکھیں گے کہ آخر ماجرا کیا ہے. لیکن ایسا کچھ نہیں تھا. کوئی اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلا. ہم بھی اپنے کمرے کی اس کھڑکی کے کونے میں چپکے سے سارا معاملہ دیکھ رہے تھے. وہ آوازیں مستقل آ رہی تھیں. ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی زارو قطار رو رہا ہے، کوئی بہت دکھ میں ہے. لیکن کون؟ ہماری والدہ نے کوشش کی وہ آواز پہچاننے کی کہ کوئی رشتہ دار کی آواز ہے، تو ان کو کوئی رجسٹر نہیں ہو پایا. چاچی نے کوشش کی کہ وہ کسی کو باہر آواز دے سکیں، لیکن باہر کوئی اگر ہوتا تو ہی آواز دیتے. ابھی یہ سب چل ہی رہا تھا کہ ہمارے کمرے میں اچانک سے دستک ہوتی ہے. اندر موجود ہماری والدہ ڈرتے ڈرتے پوچھی کہ کون ہے، تو باہر سے آواز آتی ہے کہ دروازہ کھولو. آواز ہمارے والد صاحب کی تھی. والد صاحب نے دروازہ کھلتے ہی اندر بھاگے ہوئے آئے اور دروازہ زور سے بند کر دیا، اور کمرے کی جو بچی کچی لائٹیں تھیں وہ بھی بند کر دی. ان کی اس طرح کی حرکات سے اور ان کے چہرے پہ جو ایکسپریشن سے ان سے ہمیں یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بہت خوف زدہ ہیں. بیٹھنے پر ان سے پوچھا کہ آخر ایسا ماجرا کیا ہے، کیا ہو گیا؟ انہوں نے بھی وہی بات کہی کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ صحن کے اس والے حصے کی طرف باہر بیٹھ کے سگریٹ پی رہا تھا کہ اچانک سے زوردار آواز آئی ہے کسی کے رونے کی. ہمیں یہ لگا کہ شاید ہمارے والد صاحب کو علم ہو کہ کون رویا ہو، لیکن جس طرح کے ان کے ایکسپریشنز تھے اس سے لگ رہا تھا کہ شاید ان کو بھی اندازہ نہیں ہے. بقول ہمارے والد صاحب کے، جس منزل سے وہ آواز آ رہی تھی وہاں پر کوئی بھی شخص موجود نہیں ہے. سارے لوگ اس حویلی کی گراؤنڈ فلور پہ موجود جتنے بھی کمرے بنے ہوئے تھے وہاں پر ٹھہرے ہوئے ہیں. جب یہ ہم نے سنا تو ہمیں ماضی کی ساری کہانیاں ریوائنڈ ہونا شروع ہو گئیں. ہمیں یہ لگنا شروع ہو گیا کہ واقعی میں یہ بات درست ہے کہ یہ حویلی ہانٹڈ ہے. ابھی یہ ساری باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ ہمیں باہر صحن کی طرف کسی کے رونے کی اور سسکیاں لینے کی آواز دوبارہ آنا شروع ہوئی. لیکن اس دفعہ ایسا لگا جیسے کمرے کے باہر ہی کوئی رو رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے. ڈرتے ڈرتے ہم کھڑکی کی طرف گئے اور تھوڑا سا کھڑکی کا دروازہ جو کھولا تو ہم نے دیکھا کہ ایک عورت سفید لباس میں
उन सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जा रही है, उसी कमरे की तरफ जहां पे हमारी पर नानी की बेटी का कमरा था, यानी हमारी नानी की बहन। कौन है ये औरत, कौन से रिश्तेदार हैं, क्या ये उनकी बेटी थी, हमें नहीं पता चल सका। फौरन ही अपने अपनी वालदा को, अपनी चाची को, अपने वालिद साहब को बताया कि ये देखिए ऊपर कौन जा रहा है। उन्होंने आकर देखा तो उन्होंने भी देखा कि एक औरत सफेद लिबास में बहुत आहिस्ता आहिस्ता कदम के साथ, जैसे बहुत कोई ज़ईफ औरत हो, एक एक कदम सीढ़ी चढ़ती, और उसी में से वो आवाजें आ रही रोने की। जब ये सब हमारे वालिद साहब और हमारी वालदा ने देखा तो एक उनके चेहरे पे कुछ अजीब सी एक कहानी नमूदार हुई। एक ऐसी कहानी जो शायद उन्होंने भी सुनी थी लेकिन उसको इग्नोर कर दिया था, और अब वो कहानी सच्चाई में बदल रही है। हमारे वालिद साहब ने बताया कि तुम्हारी नानी की बहन के बारे में अक्सर ये लोग कहा करते थे कि एक फीमेल जिन है जो इनके साथ अटैच्ड है, और अभी से नहीं बचपन से ही। और उसकी भी एक कहानी थी, उसकी ये कहानी थी कि जब पर नानी का निकाह हुआ और वो अपने हस्बैंड के साथ इस घर में दाखिल हुई तो उनके जितने भी और रिश्तेदार थे उनमें से चंद लोगों ने उनके ऊपर काला जादू करवा दिया, और उसके बाद इस हवेली में और उनकी सारी औलादों में कोई ना कोई जानलेवा बीमारी या कोई इस तरह की रुकावटें पैदा होना शुरू हो गई। लेकिन कहा जाता है कि पर नानी की उम्र 101 साल रही। उनको तो उस काले जादू से कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब उनकी बेटी पैदा हुई तो कहा जाता है कि बचपन से उसी के साथ कोई जिन अटैच्ड है। अब जब ये बात हमने सुनी तो हमारे तो 14 तबक रोशन हो गए कि आखिर ये क्या बातें हो रही हैं। ये कहानियां, ये किस्से किताबों में लोगों से अफवाहों के तौर पे या फिल्मों में कहानी के तौर पे हमने देखी थी। हकीकत का इससे कोई भी ताल्लुक नहीं था, लेकिन शायद यही सच्चाई थी। उस रात हर गुजरते लम्हे में उस फ्लोर से, उस कमरे से उसी तरीके से रोने की आवाज आती गई। कभी रोने की आवाज आती, कभी हंसने की आवाज आती, कभी ऐसा लगता कि कोई कुरान पढ़ रहा है, कभी ऐसा लगता कि कोई हमारी पर नानी की बेटी का नाम ले लेकर पुकार रहा है। जब फजर का वक्त हुआ तो वो आवाजें आना बंद हुई। अजान के बाद मुलाजिम भी जाग गए, और भी कई घर के बड़े थे जो जाग गए नमाज पढ़ने के लिए, मस्जिद जाने के लिए। हमारे वालिद साहब भी कमरे से बाहर निकले जब उन्होंने बाहर की तरफ एक्टिविटी देखी। जब ये 4-5 मर्द हजरात घर से बाहर निकले मस्जिद जाने के लिए, नमाज वगैरह पढ़ने के बाद जब वापस लौट रहे थे तो हमारे वालिद साहब ने उन बाकी बुजुर्गों से ये पूछा कि क्या आपको रात को इस तरह की आवाज आई थी, जिसपे मुलाजिम और बाकी जो बुजुर्ग थे उन सब ने हमारे वालिद साहब को एक बात बोली कि इस बात को ज्यादा सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं है। अगर आवाज आई थी तो उसको इग्नोर कर देना, क्योंकि ये सिर्फ आज की बात नहीं है, हम तो अरसा दराज से ये चीज देख रहे हैं। फिर पता चला कि बचपन से ही हमारी पर नानी की बेटी के ऊपर कोई जिन था। अब आधे लोगों का मानना ये है कि उस काले जादू की वजह से कोई जिन उनसे अटैच्ड हो गया, या फिर वैसे ही कोई उनके ऊपर आशिक हो गया। और बचपन से लेके मरते दम तक जो घर के मुलाजिम हैं वो कहते हैं कि हमने हजारों बार
इस औरत को देखा है जो आपकी नानी की बहन के कमरे से निकलती जाती, आपकी नानी की बहन उनसे बातें करती, वो हमें कभी दिखती कभी नहीं दिखती, कभी वो घर के उस कोने पे मौजूद होती जहाँ पे कोई भी नहीं जा सकता, और नानी वहीं चली जाती, उससे बातें करती, मुलाजिमों से बोलती कि तुम्हें पता है वो मेरी दोस्त जो आई थी अभी, वो ये कह रही थी। हालांकि उस वक्त मुलाजिमों के मुताबिक उनके सामने कोई नहीं था। आज भी कहा जाता है कि वो औरत हमारी नानी की बहन की कब्र पे दिखाई देती है, जो उस गांव के गोरकन है। उन्होंने अक्सर जब हमारे रिश्तेदार कब्र पे जाते हैं फाते पढ़ने, तो उनसे हमेशा उस औरत का तस्करा किया है कि एक औरत आती है सफेद लिबास में, बिल्कुल बूढ़ी चाल में, और आके बैठती है, दुआएं करती है। लेकिन वो गोरकन ये कहता है कि हमने उसको आते वक्त तो देखा है, मतलब कब्रिस्तान में दाखिल होते वक्त तो देखा है, लेकिन वो कहाँ जाती है, किस रास्ते जाती है, हम आज तक नहीं जान पाए। सुना है उसी तरह के रोने की आवाजें आज भी उस हवेली के उस कमरे से आती हैं। आज भी उस बंद हवेली से हमारी नानी की बहन के नाम पुकारने की आवाज आती है।